அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 20வது அத்தியாயத்துல பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டியை பத்தி எல்லாம் சொன்னார். அதுல மனுக்களோட சிருஷ்டியை பத்தி சொல்லி அந்த 20வது அத்தியாயத்தை முடிச்சார். இந்த 21வது அத்தியாயத்துல அந்த மனுக்களோட வம்சத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अत एकविंशोऽध्यायः। वितुरवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैदिरे प्रजाः प्रियव्रत उत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नग तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्जकतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। महित्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म तदत्वपुः सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धलीलाकव्रात वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्र गदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनःस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्बोजं अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा केवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरं जातहर्षोपधन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्तु अभ्यगृह्णात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बधात्याखिल सत्वराशेः सांशिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः। ये मायया ते हदमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशिषकामान् निरयेऽपि ये स्युः। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधदेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुगाङ्घ्रिपश्य प्रजापतेस्ते वचसादिशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्।
लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा स्त्रितास्ते चरणाथपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीदो पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते अजराक्षभ्रमिरायुरेषाम् त्रयोदशारं 360 षण्णेम् अनन्तच्छदि यत्रिणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्यधावत् एकस्वयं सञ्जगतस्सृक्षया अद्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य दहपासि पुनर्ग्रसिष्यसे यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैदद्बथाधीशपदं तवेप्सिदम् यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वभिर्षि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूद्योपरतक्रियार्थम् स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुदोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्ब्रूः श्रीभगवानुवाच विधित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षम् अदर्हणम् भवद्विदेषु अतितरां मयि संकृभिदात्मनां प्रजापतिसुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन्ने सास्ति सप्तार्णवां महीं स चेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयःशीलगुणान्विताम् मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममासु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वधीये ऋषय आदास्यन्ति अञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम् मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्यात भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययौ अशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः
आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अतः सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्ताय शातकौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरम् सभार्यः पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वन्नहने भगवान् यत्समादिशत् उपायाताश्रमपदम् मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपदन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया वृषम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलम् महर्षिगणसेवितम् पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यम् वनराजिश्रियान्वितम् मत्तद्विजगणैर्गुष्टम् मत्तभ्रमरविभ्रमम् मत्तबर्हि नटाटोपम् ह्वयन्मत्तकोकिलम् कदम्बचम्पकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः शूतपोतैरलङ्कृतम् कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैः जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च शकोरैर्वल्गुकूजितम् तथैव हरिणैक्रोडैः स्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्वर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतम् प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनम् तस्मिन् हुतहुतासनम् विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरम् नादिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृत् अमृतकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्षम् जटिलं क्षीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनम् यतार्हणम् असंस्कृतम् अतोटजम् उपायातम् हृदेवम् प्रणतम् पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रधिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनम् संयतम् प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी यो अर्केन्द्वग्नेन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यथा रथमास्ताय जैत्रं मणिगणार्पितम् विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नगान् ससैन्यचरणक्षुण्णम् वेपयन् मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनाम् पर्यटस्यं सुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवत्रचिता राजन्ते विद्येरन् भतधस्युभिः अधर्मश्च
சமேதேத லோலுபைர்வ்யங்குஷைர்நிருபிः शयाने त्वयि लोकोऽयम् दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वम् इहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। கர்த்தமருக்கு மகாவிஷ்ணு தரிசனம் கொடுத்ததை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். ஸ்வயம்பு மனுவனுடைய வம்சம் ரொம்ப சிறப்புடையது. ஏன்னு கேட்டா அதுலேருந்து தான் ஜனங்கள்லாம் விருத்தி அடைய ஆரம்பிச்சா. ஸ்வயம்புவ மனுவுக்கு பிரியவிரதன் உத்தானபாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பிள்ளைகள். அவர்கள் 2 பேரும் 7 தீவுகள் அடங்கிய பூமியையும் தர்மத்தையும் எப்படியெல்லாம் காப்பாற்றினார்கள். அந்த மனுவோட பெண்ணு தேவகூதி கர்த்தமர் என்ற பிரஜாபதியை கல்யாணம் பண்ணிண்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கீள். அந்த மகா யோகியான அந்த கர்த்தம பிரஜாபதி தேவகூதியோடு எத்தனை குழந்தைகளை எல்லாம் உண்டாக்கினார். பிரம்மதேவருடைய புத்திரரான அந்த தக்ஷரும் ருச்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மகரிஷியும் மனுவோட பொண்ணான பிரசூதி ஆகூதி இவாளெல்லாம் விவாகம் பண்ணிண்டு பிரஜைகளை எல்லாம் உண்டு பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதை பத்தியும் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அதை கேட்ட மைத்ரேயர், விதுரரே, கர்த்தமரை பிரம்மதேவர் பிரஜைகளை எல்லாம் படைக்க சொல்லி ஆக்ஞாபித்தார். அதனால கர்த்தமர் என்ன பண்ணார்? சரஸ்வதி நதிக்கரையில 16,000 வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணினார். பக்தியோடு நாராயணனை பூஜை பண்ணினார். அவரையே மனசுல நினைச்சுட்டு இருந்தார். அந்த நாராயணனை சரணாகதி அடைந்தார். இதெல்லாம் எப்ப நடந்ததுன்னா இதெல்லாம் கிருத்த யுகத்துல நடந்தது. அந்த பகவான் கேட்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அந்த பகவான் அந்த தபஸ்னால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். தன்னுடைய சொரூபத்தை கர்த்தமருக்கு காமிச்சார். அவர் பார்த்த சொரூபம் எப்படி இருந்ததா? தாமரை புஷ்பம், நீலோத்பல புஷ்பம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து கோர்க்கப்பட்ட ஒரு அழகிய மாலை போட்டுருந்தாராம். கருமையான தலைமுடியாம், பட்டு வஸ்திரமாம், உயர்ந்த கற்கள் பதிக்கப்பட்ட கிரீடமாம், காதில் அழகிய குண்டலங்களாம், இப்படியெல்லாம் போட்டு இருந்தாராம். எல்லாத்தையும் விட மனசுக்கு ஆனந்தமா ஒரு மனோகரமான சிரிப்பும் பார்வையும் அவர்கிட்ட இருந்துதான். அவர் கருடனுடைய முதுகுல தன்னோட பாதங்களை வச்சுண்டு மார்புல லக்ஷ்மி தேவியோட கழுத்துல கௌஸ்தபமணியை போட்டுண்டு வந்திருந்தார். ஆகாசத்துல அந்த பகவானுடைய திவ்யமான ரூபத்தை கர்த்தமர் பார்த்தார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய இஷ்டமெல்லாம் நிறைவேறியது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு அந்த பகவான கர்த்தமர் நமஸ்காரம் பண்ணினார். அனைவராலும் சோஸ்திரம் பண்ணக்கூடிய பகவானே, சகல ஜகத்துக்கும் இருப்பிடமான உங்களை பார்த்ததுனால கண்படைச்ச பயனை நான் அடைஞ்சேனே. பல ஜென்மங்களில் அடைந்த யோக சித்தியால யோகிகளும் என்ன வேணும்னு நினைக்கிறா? உங்களுடைய இந்த தரிசனத்தைத்தானே அவ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறா. இதைவிட எனக்கு வேறு என்ன வேணும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சதே. இது ஒரு பெரிய புருஷார்த்தம் அல்லவா? தர்மம், அர்த்தம், காமம் இவைகள்லாம் தானே புருஷார்த்தமாக இருக்க முடியும். இது எப்படி புருஷார்த்தமாகும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஏன்னா உங்களுடைய அந்த பாதார விந்தமானது சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமுத்திரத்தை எல்லாம் கடக்கிறதுக்கு ஒரு படகா அல்லவா இருக்கு. உங்களுடைய மாயை ஜனங்களை எல்லாம் மயக்கமடைய பண்ணி சம்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய காம சுகங்களை எல்லாம் விரும்பி அந்த அற்ப சுகத்துக்காக உங்களுடைய பாதத்தை உபாசனை பண்றா. நரகமான அந்த சம்சாரத்துல அவ கேட்கறதையெல்லாம் நீங்க கொடுக்குறீள், இல்லைன்னே சொல்றது இல்ல. அவர்கள் மேலான பலன்களை கேட்பவர்கள் இல்லையே. உயர்ந்த சுகத்தை தரக்கூடிய உன்னை அற்ப சுகத்துக்காக பணிவது உன்னுடைய மாயைதானே காரணமாக இருக்கு. அப்படி காமதேனு போல
கிரகஸ்தாசிரமத்துல தர்மம் அதர்மம் இவைகளையெல்லாம் உண்டு பண்ணக்கூடிய என்னுடைய சுபாவம் உள்ளவளான ஒரு பெண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிண்டு கற்பக விருட்சம் போல அண்டினவர்களுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய உன்னுடைய பாதத்தை நான் சரணடைகிறேன். அது சகல புருஷார்த்தத்துக்கும் காரணம் இல்லையா? பலனை விரும்பும் பக்தர்களை நான் நிந்திப்பவன்தான். இருந்தாலும் நானும் அப்பேற்பட்டவன்தான். நானும் துர்புத்தி உள்ளவனே. இப்படி விடக்கூடியதையும் பற்றக்கூடியதையும் பிரித்து அறிந்து கொள்ளும் நீ எதற்காக என்னை வேண்டினாய் என்று நினைக்கலாம். நீங்கள் சகலத்திற்கும் அதிபதி. இந்த உலகம் அற்ப சுகத்தால மதிமயங்கி உங்களுடைய வேத ரூபமான கயிற்றுனால நன்னா இறுக்கி கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுல வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய தர்மார்த்த காமங்களை எல்லாம் விரும்பி உன்னை அனைவரும் பணிகிறார்கள். நானும் லோகத்தை அனுசரிச்சு காலஸ்வரூபமான உனக்கு பூஜை பண்றேன். உம்முடைய இஷ்டப்படியே கல்யாணமும் நான் செய்து கொள்றேன். நான் விடக்கூடியதையும் விடக்கூடாதவைகளையும் நன்கு அறிந்தவனே. ஆனா என்னோட அப்பாவான பிரம்மதேவரனுடைய கட்டளையால கிரகஸ்த தர்மத்தால உன்னை நான் ஆராதிக்க நினைக்கிறேன். நீ காலஸ்வரூபனாக சம்சாரிகளினுடைய ஆயுளையெல்லாம் நீ ஓட்டுகிறாய் அல்லவா? நான் சம்சார தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி காலஸ்வரூபனான உன்னிடத்துல பயத்தோடு என் வாழ்நாளெல்லாம் பயனுள்ளதாக ஆக்கிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னுடைய தந்தையினுடைய கட்டளைகளை எல்லாம் நான் நிறைவேற்ற நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவன் பிரஜைகள் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ண சொன்னார் இல்லையா? அதனால அந்த தந்தையினுடைய கட்டளையை நான் நிறைவேற்ற நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தமர் சொல்றார். யார் விவேகமின்றி உழலும் இந்த சம்சார உலகத்தையும் அதை அனுசரிப்பவர்களையும் விவேகம் இருந்தும் கூட கர்ம ஜடர்களாக ஒரு பசு போல இருக்கும் என் போன்றவர்களையும் விட்டுட்டு உங்களுடைய குணங்களை சொல்லும் இனிய அமிர்தத்தால தேக ஜரா மரணாதிகள், அதாவது கிழத்தனம், ஓல்டேஜ், மரணம் இவைகளெல்லாம் இல்லாம சம்சார துக்கத்தை மறக்க செய்யும் உன்னுடைய பாதமாகிய குடையை சரணடைகிறார்களோ அவளுடைய ஆயுச காலச்சக்கரம் ஒருபோதும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவதில்லை. அவளுடைய ஆயுசு குறையறதில்ல. அதுவே வாழ்நாள்ல அவர்கள் பெற்ற பயன். இந்த காலச்சக்கரம் மூப்பு, பசி, தாகம் ஆகிய சுழல்களை எல்லாம் அது உடையது. அது ஜகத்தை இழுத்து கொண்டு வேகமாக ஓடும் சுபாவம் உள்ளது. காலம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அதனால சொல்ற காலம் எதுக்காகவும் நிற்காது. அது மாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். டயம் திடீர்னு நினைச்சு பார்ப்போம், அப்பப்பா 2 வருஷம் ஆயிடுச்சுப்பா, 1 வருஷம் ஆயிடுச்சுப்பா, நேற்றுக்கு தான் குழந்தையா பார்த்தோம், இன்னைக்கு இத்தனை பெரியவாளா ஆயிட்டா, நம்பவே முடியல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம். காலம் ரொம்ப வேகமாக போய்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த காலமானது அக்ஷர ரூபமாகிய பரபிரம்மத்தையே சுற்றி சுற்றி வருகிறது. அந்த சக்கரத்துக்கு 13 மாதங்கள் ஆரங்கள், 360 தினங்கள் அதன் பருவங்கள்னா அதனுடைய கணுக்கள், 6 ருதுக்களே அதனுடைய நேமிகள், க்ஷணம், லவம், திருடி முதலியவைகளே அதனுடைய முனைகள், 3 சாதுர்மாசியங்கள் அதனுடைய நாபிகள். அது கடுமையான வேகத்தோடு இந்த ஜகத்தை இழுத்துண்டு ஓடுறது. அதாவது காலம் அப்படி வேகமாக ஓடுறது அப்படின்னு சொல்ற. உன்னுடைய குணத்தை அனுபவித்தாலும் காலம் அவர்களுடைய ஆயுளையும் பறிக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் அவர்கள் ஆயுள் மற்றவர்களுடைய ஆயுளை போல் வீணாவதில்லை, பயனுள்ளதாகவே ஆகிறது. பிரம்ம ருத்ராதிகள்லாம் இருக்காளே, அப்படி இருக்கும்போது என்னை எதுக்கு நீ பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சா, நீங்கள் சேதன அச்சேதனங்கள் இவைகளோடு காலத்தையும் சரீரமாக கொண்டவன் அல்லவா? பட்டுப்பூச்சி நூலை உண்டு பண்ணுகிறது, அதை மீண்டும் உள்ளிழுத்துக் கொள்கிறது. அதே போல நீங்கள் இந்த லோகத்தை படைத்து உங்களுடைய யோக மாயையை கொண்டு சத்துவம் முதலிய சக்திகளை கொண்டு இந்த ஜகத்தை உண்டாக்குகிறீர்கள். அதை காப்பாற்றி பின் அதை சம்ஹாரமும் செய்கிறீர்கள். ஆகவே இந்த ஜகத்திற்கு காரணர் யார்? நீர்தானே. அதனால தான் நான் உங்களை பற்றினேன். நீங்கள் உங்களை உபாசிப்பவர்களான எங்களுக்கு மாயையால் விஷய சுகத்தை கொடுப்பது உங்களுக்கு சம்மதம் இல்லைதான். விஷய சுகத்தை கொடுப்பது அப்படின்னு சொன்ன சின்ன சின்ன வேண்டாத சின்ன அற்ப ஆசைகள், லோக ஆசைகள்லாம், அதெல்லாம் கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு சம்மதம் இல்லைதான். ஆனாலும்
நீங்கள் அதை கொடுப்பது அது உங்களுடைய அனுகிரகமாகவே இருக்கட்டும். துளசி மாலையுடைய உம்மை நான் தரிசனம் செய்கிறேன். இப்படி உம்மை நான் தரிசிப்பது க்ஷேமத்தை தரும் அல்லவா? உங்களை நான் மறுபடியும் நமஸ்கரிக்கிறேன். நீங்கள் ஞானத்தால் கர்ம பலனை கடந்தவர், மோட்சத்தை தரக்கூடியவர், தன்னுடைய மாயையை கொண்டு லோக தந்திரங்களையும் நடத்துகின்றவர். பலனை விரும்புகின்றவர்களானாலும் சரி, பலனை விரும்பாதவர்களானாலும் சரி, அனைவராலும் நமஸ்கரிக்க கூடியவர். அற்ப ஆசைகளை, அதாவது கேட்டதையும் கொடுக்கக்கூடியவர் என்று அவர் பகவானை சோஸ்திரம் பண்ணினார். இப்படி கர்த்தமரால் சோஸ்திரம் பண்ணப்பட்ட அந்த நாராயணன் கருடனோட முதுகுல இருந்தபடி அழகா சிரிச்சுண்டு அழகிய புருவங்களோடு, கர்த்தமா, எதுக்காக என்னை உம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நீ என்னை பூஜித்தீரோ அந்த அபிப்பிராயத்தை நான் முன்னவே தெரிஞ்சுனுட்டேன். அதுக்கு வேண்டியவைகள் எல்லாமும் நான் செஞ்சுட்டேன். சுவாயம்புவ மனுவும் அவரோட மனைவி சதரூபையும் இங்கே வருவா. அவர் தன்னுடைய புதல்விய உனக்கு கொடுக்க போறார். ஆகவே எவ்வளவு வருஷ காலம் அவளிடத்துல உங்களுக்கு ஆசை இருக்கோ அவ்வளவு காலம் வரை, அதாவது பல காலத்தையும் ஒரு க்ஷணம் போல அவ கழிச்சுடுவாளாம். அந்த ராஜகுமாரி உம்மை அனுபவிப்பாள். மேலும் அவள் உம்முடைய வீரியத்தை தரித்து 9 வகையாக பிரசவிப்பாள். உம்முடைய வீரியத்திற்கு உண்டாகும் பெண்களிடத்திலே மகரிஷிகள் புத்திரர்களை உண்டு பண்ணுவார்கள். சுத்த சத்துவரான நீங்கள் என்னோட உத்தரவின்படி நடந்து சகல கர்மங்களின் பலனை எல்லாம் என்னிடத்திலேயே சமர்ப்பித்து கிரகஸ்தாசிரமத்துல பிராணிகளிடத்துல கருணை உடையவராக இருந்து அவளுக்கெல்லாம் அபயத்தை கொடுத்துண்டு கடைசியில சந்நியாசத்துல என்னை நீங்கள் அடைவீர்கள். சகல ஜகத்துடன் என்னிடத்தில் உம்முடைய சுரூபத்தையும் உம்மிடத்தில் என்னையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். நானும் உம்முடைய பத்தினியாகிய தேவகூதியினிடத்திலே என்னுடைய அம்சமாக அவதாரம் செய்து தத்துவ சம்ஹிதையை செய்வேன் என்று சொல்லி பகவான் அந்த கர்த்தமர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மறைந்து விட்டார். அப்பொழுது அவர் செல்லுகின்ற வழியிலே சகல சித்தர்களும் அவரை சோஸ்திரம் செய்தார்கள். கர்த்தம பிரஜாபதி அந்த பிந்துசரசின் கரையில் அந்த பகவான் சொன்ன அந்த காலத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார். மைத்ரேய மகரிஷி மேலும் தொடர்ந்து சொல்றார். விதுரரே, அப்போது அந்த மனு சொர்ண அலங்காரம் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரதத்துல தன்னோட பத்தினியோடும் புத்திரியோடும் ஸ்ரீமன் நாராயணனால் சொல்லப்பட்ட அந்த தினத்துல அந்த ஸ்தலத்துக்கு போனார். மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய பக்தரான கர்த்தமரிடத்துல ஏற்பட்ட அதிக சந்தோஷத்தால கண்கள்ல நீர் பெருக அந்த பிந்துவானது, அதாவது அவருடைய கண்களிலிருந்து வந்த அந்த ஆனந்த கண்ணீர் துளியானது ஒரு சரசாக தோன்றியது. அதுதான் பிந்துசரஸ் என்ற பெயரை பெற்றது. அது சரஸ்வதி நதியின் சமீபத்துல இருக்கு. அந்த சரசானது புண்ணியத்தை தரக்கூடியது. அதனுடைய ஜலம் அமிர்தம் போன்றது. மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அதை சேவிக்கிறார்கள். அங்கு புண்ணியத்தை தரக்கூடிய விருட்சங்களும் கொடிகளும் இருக்கு. அங்கு மிருகங்களும் பறவைகளும் இனிமையாக சத்தம் செய்கிறது. எல்லா காலத்திலும் புஷ்பங்கள் பழங்கள் இவைகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது. அடர்ந்த காடாக இருப்பதால் பறவைகள் வண்டுகள் இவைகள் விளையாடுகிறது. மயில் ஆடுகிறது, குயில் கூவுகிறது. கடம்பம் அசோகம் புன்னை மகிழம் போன்ற மரங்களும் மற்றும் குரங்குகள் சிம்மங்கள் கீரிகள் கஸ்தூரி மிருகங்கள் இவைகள் எல்லாமே அந்த இடத்தில் வசிக்கின்றன. அரசர்களுக்கு முதல்வரான அந்த மனு தன்னுடைய பரிவாரங்களோடு அந்த பிந்துசரசிற்கு வந்தார். அக்னி காரியத்தை முடித்து கொண்டு வரும் அந்த கர்த்தமரை பார்த்தார். அவர் கடும் தபஸ் பண்ணினத்தினால ரொம்ப பிரகாசமாக தேஜஸாக இருந்தார். ஆனாலும் தபஸ் பண்ணிருக்காரு இல்லையா இவ்வளவு நாள, அதனால ஒரு இளைத்த சரீரத்தை உடையவராக இருந்தார். பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையை அவர் அடைந்ததால அவருடைய வார்த்தையான அமிர்தத்தை அவர் கேட்டபடியாலும் ரொம்ப இழைக்காத ஒரு சரீரத்தை உடையவராக இருந்தார். அவர் மர உரி தரிச்சென்றிருந்தார். அழுக்கடைஞ்ச ஒரு பிரகாசமே இல்லாத ஒரு ரத்தனம் போல அவர் இருந்தார். அந்த கர்த்தமர கிட்டக்க வந்து அந்த மனு நமஸ்காரம் பண்ணினார்.
அந்த அரசனுக்கு தகுந்தபடி மரியாதை செஞ்சு ஆசனங்கள்லாம் கொடுத்து கர்த்தமர் உபசாரம் பண்ணினார். அந்த பிரஜாபதி ஆனவர் மகாவிஷ்ணுவனுடைய கட்டளையை மனசுல நினைச்சுண்டு அந்த ராஜாவை பார்த்து, மகாராஜா, நீங்கள் மகாவிஷ்ணுவனுடைய அம்சம் இல்லையா? அவரோட சக்தியாலத்தானே இந்த லோகத்தையே நீங்கள் காப்பாத்துறீர்கள். அந்தந்த சமயத்துக்கு தக்கப்படி சூரியன், சந்திரன், அக்னி, இந்திரன், வாயு, தர்மன், வருணன் ஆகிய இவா எல்லாருடைய சொரூபத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். சாதுக்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கும் அசத்துக்களை எல்லாம் கொல்வதற்குமே நீங்கள் சஞ்சாரம் பண்றீர்கள். அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபியான உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். ரதத்தின் மீது ஏறி பயங்கர வில்லை எடுத்து நாணை இயற்றி சூரியன் போல நீங்க சஞ்சரிக்காம இருந்தா ஸ்ரீமன் நாராயணனால ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த வர்ணாசிரமம் ஆகிய இவைகளுடைய மரியாதைகள் எல்லாம் அசத்துக்கள் எல்லாம் கெடுத்துட்டு போயிடுமே. விஷயத்துல ஆசை கொண்ட மனிதர்கள் பயமற்றவர்களாக அதர்மத்தை அல்லவா விருத்தி பண்ணி விடுவார்கள். நீங்கள் உலகத்தை கவனிக்காமல் இருந்தால் அசத்துக்களால் உலகம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு கெட்டு போய்விடுமே. சூரராகிய மகாராஜா, என்னுடைய ஆசிரமம் தேடி வந்த காரியம் என்ன? அதை சொன்னால் அதிகமான சந்தோஷத்துடன் நான் அங்கீகரிப்பேன் என்று சொல்லி கர்த்தமர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த 22வது அத்தியாயத்துல நாம தேவகூதியினுடைய விவாகத்தை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.